Namaste, Namaste viewers. Welcome to yet another session in the celebration of Festival of Oneness. I will start the session by chanting few mantras. Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Vasudeva Sutan Devam Kamsachanura Mardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadguru Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatmane Pranatah Kleshanashaya Govindaya Namo Namaha Mukhaṁ karoti vācālam pangum langayate girim Yatkripātamaham vande paramananda madhavam Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Mritangamaya Om Shanti 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 Om Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvina Vaditamastu Mavitvishavahai Om Shanti 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 Kinjyotistava Bhanumana Hanime Ratrau Pradipādikam Syadevam Ravideepa Darshana Vidau Kinjyotirakhyahime Chakshustasya Nimilanadi Samaye Kindhiryo Darshane Kintatrahamato Bhavan Param Kinjyotistasmi Prabho Om Shri Gurubhyo Namaha. Today's lecture is by Sandeep D. Dikshit on Jnani Lakshana in Bhagavad Gita. Why we all should listen to this lecture very carefully is that Acharya once said that Siddhasya Lakshanani Tani Eva Sadhakasya Sadhanani. We are all sadhak for the purpose of reaching the mukti or moksha or kaivalya, whatever might be. So we must understand the epistemology of that siddhi. Epistemology is this sadhan. Siddhasya lakshanani tani eva sadhakasya sadhanani. So if we understand correctly the siddhasya lakshanani, then we get the path for pursuit of moksha, mukti or kaivalya. Sandeep D. Dikshit ji studied BE and MTech in Electronics and Communication Engineering. He is working as an assistant professor in the Department of Mechatronics Engineering, studying Vedanta under the guidance of Sri Subramaniam. And he is fortunate to serve as a member of editorial advisory board in Sridhar Sandesh, a magazine by Sridhar Sharma at Vardapura. Over to you, Sandeep Dikshit ji. Please start your lecture. ಚಕ್ರಪ್ರಾಸರ ಸಾಲಕಾರ್ಮುಕಗದಾ ಸದ್ಬೀಜಪೂರದ್ವಿಜ ವ್ರೀಹ್ಯಕ್ರೋತ್ಪಲ ಪಾಶಪಂಕಜಕರಂ ಶುಂಡಾಗ್ರ ಜಾಗೃದ್ಘಟಂ ಆಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಿಯಯಾ ಸರೋಜಕರಯಾ ರತ್ನಸ್ಫುರದ್ಭೂಷಯಾ ಮಾಣಿಕ್ಯಪ್ರತಿಮಂ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ವಿಶ್ವೇಶಮಾಶಾಸ್ಮಹೇ ಸ್ತುವನ್ಮೋಹ ತಮಸ್ತೋಮ ಭಾನುಭಾವಮುಪೇಯುಷಃ ಸ್ತುಮಸ್ತಾನ್ ಭಗವತ್ಪಾದಾನ್ ಭವರೋಗಭಿಷಗ್ವರಾನ್ ವಿದ್ಯಾವಿನಯ ಸಂಪನ್ನಂ ವೀತರಾಗಂ ವಿವೇಕಿನಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಂ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀಂ ಸದ್ಗುರು ರೂಪಂ ಧೃತ್ವಾ ಸರ್ವಾನ್ ಆತ್ಮಾಶ್ರಮೋಚಿತ ಪ್ರವಣಾನ್ ಸಂತನುತೆ ಯಾ ಕೃಪಯಾ ಸಚ್ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ನಮಾಮಿ ತಾಂ ಅಂಬಾಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇಂಡಿಕಾ ಮೋಕ್ಷ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲವಾದ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಕುರಿತಾದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದಂತ ವಿಚಾರ, ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಚಾರ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ. ಆ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಲಕ್ಷಣ ಪದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ರಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಲಕ್ಷಣ ಪದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಯಾವ ವಸ್ತುವಲ್ಲೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಇದನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ 3 ರೀತಿಯಾದ ದೋಷಗಳು ಇರಬಾರದು. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅಸಂಭವ ಅನ್ನುವಂತ 3 ದೋಷಗಳು ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ 3 ರೀತಿಯಾದ ದೋಷ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಲಕ್ಷಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣ ಭಾಸವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ 3 ರೀತಿಯ ದೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಅನೇಕ ಹೂವುಗಳಿದೆ. ಆ ಹೂವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಪಾರಿಜಾತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೂವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರಿಜಾತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತಿ ತೋರ್ಸತ್ತೆ, ಇದು ಆ ವಿಂಗಡಿಸಿ ತೋರ್ಸತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಧರ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದು. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇರೋದು, ಹಾಗೇನೆ ಆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರೋದು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದು ಆ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಲಕ್ಷಣ. ಅದು ಲಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಧರ್ಮ ಆ ಹೂವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು. ಇದನ್ನ ಆ ಹೂವಿನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಸಾಸ್ನಾದಿಮತಿ ಗೌಹು ಅಂತ. ಈ ಸಾಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇತರ ವಿಶೇಷ ಅಂಗಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಗೋವು ಅಂತ. ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗೋವು ಯಾವುದು ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಸ್ನ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮೃದುವಾದ ಚರ್ಮದ ಭಾಗ, ಹಾಗೆ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ಉಬ್ಬು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದನ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಗೋವಿನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಕಾಣದೆ ಈ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಯಾವುದೋ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಪುಷ್ಪದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೋ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಚರ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಹೇಗ್ ನಡ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚರ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳದು, ಅದು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ನಡತೆ ಇರಬಹುದು, ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲದೆ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿರೋ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಚರ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ, ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಾನೋ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಮವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರೋ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮವನ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೆದ್ವು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಪದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸರಿ, ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಷಯ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಂಬಂಧ, ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನೋಡೋದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು
ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಷ್ಪದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿದ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಸಾಸ್ನಾದಿಮತಿ ಗೌಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸಾಸ್ನಾದಿಮತಿ ಗೌಹು ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಸ್ನಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಿದೆ ಆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಏನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ, ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಂತ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತು. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅನೇಕ ಹೂವುಗಳಿದೆ, ಅನೇಕ ಪುಷ್ಪಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಆ ಪೆಟಲ್ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅದರ ತೊಟ್ಟು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿಮಳ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅನೇಕ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಮಾಣಾಭ್ಯಾಂ ವಸ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎರಡನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಅನೇಕರು ಇರೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವನು ಜ್ಞಾನಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಮಾಣಾಭ್ಯಾಂ ವಸ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ ಅನೇಕ ಪುಷ್ಪಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಹೇಗಾಯ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಏರ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ತಾನೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರುತ್ತೆ? ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿದೆ, ಈ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮುಂದಿರೋಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ದೇಹದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಒಂದು 90% ಬಂದಿರುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಯರ ಮನಸ್ಸು ನಮಗ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂತ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಕ್ಷಣದ ಈ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಏನಿತ್ತು, ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಮಾಣಾಭ್ಯಾಂ ವಸ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ, ಅದು ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವತ್ರೈವ ಹಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೇ ಕೃತಾರ್ಥ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ಯಾನಿ ತಾನ್ಯೇವ ಸಾಧನಾನಿ ಉಪದಿಶ್ಯಂತೆ ಯತ್ನ ಸಾಧ್ಯತ್ವಾತ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಉಪಯೋಗ, ಈ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವತ್ರೈವ ಹಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಾರ್ಥ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ಯಾನಿ, ಯಾವುದು ಕೃತಾರ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಇದೆಯೋ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸಾಧನಾನಿ ಉಪದಿಶ್ಯಂತೆ, ತಾನ್ಯೇವ ಸಾಧನಾನಿ ಉಪದಿಶ್ಯಂತೆ, ಅವುಗಳನ್ನೇ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾದವರಿಗೆ.
ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣವೋ, ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾದವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥವರಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಇದನ್ನ ನೀನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಸಾಧನಾನಿ ಉಪದಿಶ್ಯಂತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯತ್ನ ಸಾಧ್ಯತ್ವಾತು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದು ಹಾಗೇನೆ ಬರೋದಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಯೇ ಆ ಯತ್ನದ ಒಂದು ಫಲರೂಪವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಏನಿದೆಯೋ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾದವರಿಗೆ ಇದೇ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಲಕ್ಷಣ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗುಣಾತೀತನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ, ಏನು ಗುಣಾತೀತ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಜುನ, ಅದಕ್ಕೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಏತನ್ನ ಪರಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಲಿಂಗಂ ಕಿಂತರ್ಹಿ ಸ್ವಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಾತು ಆತ್ಮ ವಿಷಯಮೇವ ಏತಲ್ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಗುಣಾತೀತ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾತೀತ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರು, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಮಹಾಭಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರು, ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು. ಈ ಗುಣಾತೀತ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏತನ್ನ ಪರಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಲಿಂಗಂ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ, ಏತನ್ನ ಪರಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ, ಇದು ಪರರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಂತ ಏತನ್ನ ಪರಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಲಿಂಗಂ, ಇದು ಪರರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ. ಪರರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾಸ್ನಾದಿಮತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಪರಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅದು ನಾವು ಗೋವಿಗಿಂತ ಪರರಾದಂತ, ಗೋವಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದಂತ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಗುಣಾತೀತನ ಲಕ್ಷಣ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಕ್ಷಣಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ನ ಪರಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಲಿಂಗಂ, ಇದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಂತರ್ಹಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಾತು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಆತ್ಮ ವಿಷಯಮೇವ ಏತಲ್ ಲಕ್ಷಣಂ, ಇದು ನಮಗಾಗಿಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ, ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಕ್ಷಣ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸರ್ವತ್ರೈವ ಹಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯೋ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎರಡು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಉಪಯೋಗಗಳು ಆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒದಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನವೂ ಗಂಭೀರವಾದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 18ರಿಂದ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ಲೋಕ ವಿದ್ಯಾವಿನಯ ಸಂಪನ್ನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಗವಿಹಸ್ತಿನಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮೆ, ಆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಭಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅನ್ಯರೆಲ್ಲರನ್ಗಿಂತನೂ ಬೇರೆಯದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇವನೇ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನಾವು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಅಕ್ಷರೋಪಾಸಕರ ಒಂದು ಗುಣಗಳೇನು, ಅವರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು. ಇಲ್ಲೂ ಅಕ್ಷರೋಪಾಸಕ ಅನ್ನೋ ಪದದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನಿಯೇ ಅರ್ಥ. ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಕ್ಷರೋಪಾಸಕ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಅಕ್ಷರೋಪಾಸಕರ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ ಮತ್ತೆ ಗುಣಾತೀತ ಲಕ್ಷಣ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಆ ಕರ್ಮಿಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ಮೊದಲು 2ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಕ್ಷಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಸಮಾಧಿಸ್ತಸ್ಯ ಕೇಶವ ಸ್ಥಿತದಿ ಕಿಂ ಪ್ರಭಾಷೇತ ಕಿಮಾಸೀತ ವ್ರಜೇತ ಕಿಂ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಒಟ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್ ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾತ್ಮನ ತುಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ತದೋಚ್ಯತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ರಹಿತನಾಗಿರೋದು ಜ್ಞಾನಿಯ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಪಾದ ಇದೆ, ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್. ಆ ಮನೋಗತವಾದಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ, ಎಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಜಾತಿಯದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅದನ್ನ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಭೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು, ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪೂರ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಲಕಾಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಏನಂತಾನೆ ಪಡಿತಾನೆ, ಏನನ್ನು ಪಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗ್ ತಾನೇ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉನ್ಮತ್ತನ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾನ ಇವನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಾದ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾತ್ಮನ ತುಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ತದೋಚ್ಯತೆ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟು ಅದು ದೊರಕಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಈ ಜ್ಞಾನಿಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾತ್ಮನ ತುಷ್ಟ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಇವನು ರತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಆನಂದ ಏನಿದೆ, ಆ ಆನಂದ ಈ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದದ ಲವಲೇಶವೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ಮಹಾ ಆನಂದವನ್ನೇ ಪಡೆದಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾತ್ಮನ ತುಷ್ಟ, ಅವನು ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಆನಂದವನ್ನ ಅವನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ 2ನೇ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ರಹಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು, ಇನ್ನು ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾತ್ಮನ ತುಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ತಾನು ನೆಲೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖೇಶು ಅನುದ್ವಿಗ್ನ ಮನಃ ಸುಖೇಶು ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಉದ್ವಿಗ್ನವೂಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಾಗ ಆ ಸುಖ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್, ಆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ದುಃಖೇಶು ಅನುದ್ವಿಗ್ನ ಮನಃ ಸುಖೇಶು ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ವೀತರಾಗ ಭಯ ಕ್ರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ರಾಗ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ, ಭಯ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಧ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಗ ಪದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗೂಢಾರ್ಥ ದೀಪಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭೂತಾಭಿನಿವೇಶ ವಿಷಯೇಶು ರಂಜನಾತ್ಮಕ ತೃಷ್ಣಾಭೇದೋ ರಾಗ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ, ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಏರ್ಪಡೋದೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ,
ಆ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಆ ಜಾಗದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ರುಚಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರಾಗ ಅನ್ನೋದು ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಪುನಃ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ತಗೋತಾನೆ. ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಗ. ಅನುಭೂತಾಭಿನಿವೇಶ ವಿಷಯೇಶು ರಂಜನಾತ್ಮಕ ತೃಷ್ಣಾಭೇದೋ ರಾಗ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಗ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ತೃಷ್ಣಾಭೇದೋ ರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಗ ವಿಷಯಸ್ಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೆ. ಈ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಆ ವಸ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆಗ ಆ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬಳಿ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗದೇನೆ ಆ ದೈನ್ಯಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ವಿಶೇಷ, ಒಂದು ದೈನ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆವರಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂತಹ ದೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಭಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ತನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರತಿಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೇನೆ ಅದು ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕ್ರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ತನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ತನ್ನ ಒಂದು ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು, ಆ ಅಭಿಜ್ವಲನಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ನೇಚರ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ರಾಗ ಭಯ ಕ್ರೋಧಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರಾಗ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಭಯ ಅನ್ನೋದು, ಕ್ರೋಧ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರಾಗವೇ ಕಾರಣ, ಭಯ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಧಗಳು ಕಾರ್ಯ. ರಾಗವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಭಯ ಕ್ರೋಧಗಳು ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವೀತರಾಗ ಭಯ ಕ್ರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮುಂದಿನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವತ್ರ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆ 57ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆ ಅದು ಶುಭವೇ ಆಗಲಿ ಅಶುಭವೇ ಆಗಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಾನವಾದಂತ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯದಾ ಸಂಹರತೆ ಚಾಯಂ ಕೂರ್ಮೋಂಗಾನೀವ ಸರ್ವಶಃ ಅನ್ನೋ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಅದು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ. ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯದಾ ಸಂಹರತೆ ಚಾಯಂ ಕೂರ್ಮೋಂಗಾನೀವ ಸರ್ವಶಃ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ. ಈ ಆಮೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಆಮೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಆ ಚಿಪ್ಪಿನ ಒಳಗೆ ಸೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅದರ ವಿಷಯದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಆಮೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗವನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಒಳಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ವಿಷಯದಿಂದ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಮಾಡಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯದಾ ಸಂಹರತೆ ಚಾಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಷಯ ವಿನಿವರ್ತಂತೆ ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ದೇಹಿನಃ ರಸವರ್ಜಂ ರಸೋಪ್ಯಸ್ಯ ಪರಂದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ನೀವೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಹಾಗಷ್ಟೇ ನಮಗ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಜ್ವರ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈ ನಿರಾಹಾರಿಯಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಜ್ವರ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಾನು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಿಟ್ಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಸೇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನ್ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿದೆಯೋ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕೇಳುವವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದಾಗ ರೋಗದ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನಿಗೂ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂದ್ಬಿಡೋಣವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅದರ ವಿಷಯದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಜ್ವರ ಬಂದವರು ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು, ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಬಂದಿರೋರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗೋದು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೂ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಏರ್ಪಟ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರಸವರ್ಜಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದಂತ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದವರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಯಮದಿಂದ ಇರುವಂತವ್ರು, ತಪಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು, ಈ ರೀತಿಯಾದವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಅವರು ಆ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವಾದಂತ ರಾಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇವತ್ತೇ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾಳೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದು ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಸೋಪ್ಯಸ್ಯ ಪರಂದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ. ಆ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನೋಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದ ಆನಂದವನ್ನ ಹೊಂದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವಾದಂತ ಕೂಡ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯದಾ ಸಂಹರತೆ ಚಾಯಂ. ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಏನ್ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಯಮನ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಇಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಅನ್ಯರಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಠಿಣವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡುವವನು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರಾಹಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತನಾದವರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ದೋಷ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಂಡ್ರು ಅದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗ ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಪಸ್ಸು ಮುಗಿದ ಮೇಲೋ ಅಥವಾ ರೋಗಗಳ ಶಮನವಾದ ಮೇಲೋ ಮತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ತೋರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವಾದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯತತೋ ಹ್ಯಪಿ ಕೌಂತೆಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ತಸ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಮಹಾಬಾಹು ನಿಗೃಹೀತಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ಇಂದ್ರಿಯಾಣೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಯಾರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಯಮನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವನು ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ, ಅವನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದೆ, ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ಲೋಕ ಆಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿದೆ. ಯಾ ನಿಶಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಸ್ಯಾಂ ಜಾಗರ್ತಿ ಸಂಯಮಿ ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾಗೃತಿ ಭೂತಾನಿ ಸಾ ನಿಶಾ ಪಶ್ಯತೋ ಮುನೇಹೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಈ ಶ್ಲೋಕದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕರಾದಂತ ಜನರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದರವಿದೆಯೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಏನ್ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾದಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೌಕಿಕವಾದ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಧಿತವಾದಂತ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯರದೇ ವಾಣಿ. ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಿತೆ ಸವಿತರಿ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಹಿ ಸತ್ಯಾಂ ಉದಿತೆ ಸವಿತರಿ ಶಾರ್ವರಮಿವ ತಮಃ ಪ್ರಣಾಶಂ ಉಪಗಚ್ಚತ್ಯವಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ತಮಸ್ಸು, ಆ ಕತ್ಲೆ ಏನಿದೆ ತಕ್ಷಣ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಖಂಡ ರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಖಂಡಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಉದಯವಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಅವಿದ್ಯೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಅವಿದ್ಯೆ ನಾಶವಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಇವುಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕಾಮ, ಕಾಮದಿಂದ ಕರ್ಮ ಅಂತ. ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮವೇ, ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅಪೇಕ್ಷೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಏರ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಹಿ ಸತ್ಯಾಂ ಉದಿತೆ ಸವಿತರಿ ಶಾರ್ವರಮಿವ ತಮಃ ಪ್ರಣಾಶಂ ಉಪಗಚ್ಚತ್ಯವಿದ್ಯಾ. ಆ ಒಂದು ಅವಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಅನ್ನೋದು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಅಖಂಡಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಖಂಡಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಉದಯವಾಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಇಲ್ಲವೋ
ಮಣ್ಣೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಡಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಅವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ವೋ, ಆ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಜನಿತವಾದ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಪೇಕ್ಷೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೂ ಏರ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಲೌಕಿಕವಾದ ಕರ್ಮವೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಮವೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದಾದ್ರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಸಖಾಭಾಷಾ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಪೇಕ್ಷೆ ರಹಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ರತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ವೀತರಾಗ ಭಯಕ್ರೋಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಗ ಭಯ ಕ್ರೋಧಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅವನಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಲೌಕಿಕವಾದ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರಬೋಧಿತವಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಕರ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಕ್ಷಣ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಮಹಾ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀನಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಹವಿಹಿ ಅಂತ. ಈ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯಾನಿಶಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಅನೇಕ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತಗೋಬಹುದು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಗ್ರೇಸರ, ಅಂಥವನು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಬೋಧಿತವಾದ ಕರ್ಮವಾಗ್ಬೋದು, ಲೌಕಿಕವಾದ ಕರ್ಮವಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರೇ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಚತುರಾಮ್ನಾಯ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೂ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಆ ಒಂದು ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಹವಿಹಿ ಶ್ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಹವಿಹಿ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣ ಅನ್ನೋದು ಸೃಕ್ಸೃವಾದಿಗಳು. ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೃಕ್ಸೃವಾದಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಕಾಣೋದಲ್ಲ, ಅದು ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹವಿಹಿ, ಆ ಹವಿಸ್ಸು ಏನಿದೆಯೋ ಆಜ್ಯಾದಿಗಳು ಅವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ನಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತಾನೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರೋ ಫಲವೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಮಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನ ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಏವಂ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಂ ಚಿಕೀರ್ಷುಣಾಮಪಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಂ ಕರ್ಮ ಪರಮಾರ್ಥತ ಅಕರ್ಮ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಂಡ್ರು ಅದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಕರ್ಮವೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಬುದ್ಧಿ ಉಪಮೃದಿ ತತ್ವಾತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಬುದ್ಧಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮದ ಲವಲೇಶವೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. ಅದು ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅಕರ್ಮವೇ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನು 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕೇವಲ ಕರ್ಮದಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ಲೋಕ ವಿದ್ಯಾವಿನಯ ಸಂಪನ್ನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಗವಿಹಸ್ತಿನಿ ಶುನಿಚೈವ ಶ್ವಪಾಕೇಚ ಪಂಡಿತ ಸಮದರ್ಶಿನಃ ಅಂತ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಅಖಂಡವಾದ ದೃಷ್ಟಿ, ತನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾವಿನಯ ಸಂಪನ್ನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ, ವಿದ್ಯಾವಿನಯ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದ ಒಂದು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ
ಗವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಹಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು, ಶಪಾಕಾದಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಮಸಿಕ ಗುಣ ಅದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗುಣಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಈ ಗುಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ರಾಜಸಿಕರಾದಂಥವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಹಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ತಾಮಸಿಕವಾದದ್ದೇ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ ತೋರಿಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಮದರ್ಶಿನಃ. ಆ ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣದ ಲೇಪವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಡಿತ ಸಮದರ್ಶಿನಃ ಅಂತ. ಈ ಪಂಡಿತ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಂಡ ಆತ್ಮ ವಿಷಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಆತ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿನೇ ಅವನು ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನವೇ ಹೋಗದೆ, ಆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನವೇ ಹೋಗದೆ ಸರ್ವತ್ರ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನು 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಈ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಹಿ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಜ ಭೋಗ ದುಃಖ ಯೋನಯ ಏವತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದ್ಯಂತವಂತ ಕೌಂತೆಯ ನತೇಶ್ವರ ಮತೆ ಬುಧಃ. ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಜ ಭೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ, ಲೌಕಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದುಃಖ ಯೋನಯ ಏವತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಆದ್ಯಂತವಂತಹ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೆಲ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಲೌಕಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯಾಪೇಕ್ಷೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಹವಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಆದ್ರೆ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇದು ಸಹಜ, ಆದ್ರಿಂದನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಹಜ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಗೋವಿಗೆ ಸಾಸ್ನಾದಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸಹಜ, ಅದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಮುಕ್ಷು ಆದವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ಇನ್ನು ಈ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನ ಮಹಾಭಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. 4 ರೀತಿಯಾದ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಜನ ಸುಕೃತಿನೋರ್ಜುನ ಆರ್ತೋ ಜಿಜ್ಞಾಸುರರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನೀಚ ಭರತರ್ಷಭ ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, 4 ರೀತಿಯ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಆರ್ತನಾದವನು, ಕಷ್ಟದಿಂದ ನನ್ನ ಪರಿಹರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳೋನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಭಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವನೇ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತ, ಅತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತೇಷಾಂ ಜ್ಞಾನಿ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಏಕಭಕ್ತಿರ್ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಭಕ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಮ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಈ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ಭಿನ್ನವಾದ ಯಾವ ವಸ್ತುವಲ್ಲೂ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಾವ್ ಅವಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಉದಾಹರಣೆ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ, ಅವನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನಗೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಯಾವ ವಸ್ತುವಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ತನಗೂ ಅಭೇದವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ಏರ್ಪಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ತಾನೇ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ಇವನಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವನು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತ. ಏಕಭಕ್ತಿರು ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಭಕ್ತಿಯ, ಆ ಭಕ್ತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಈ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಕ್ಷರೋಪಾಸಕರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ಷರೋಪಾಸಕರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಏವಚ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅನ್ಯರಿಂದ ತನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಷ್ಟವೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ಕಷ್ಟ ತನಗಾಗೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಬುದ್ಧಿ ಏರ್ಪಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಏವಚ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ಮಿತ್ರ ಭಾವ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ
ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಕರುಣೆಗೆ ಒಂದು ಆ, ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ವೇದಾಂತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಕೋಡೂರು ಕೃಷ್ಣ ಜೈಸರು ಅಂತ. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ನಾಯಿ ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೆನೆದ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಚಳಿಯನ್ನ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗದೆ ಆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿದೆ. ಆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯನ್ನ ಹೊಕ್ಕಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ಚಳಿಯನ್ನ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗದೆ ಅದು ನಡುಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅವಾಗ ಜೋಯಿಸ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಳಗಿದ್ದವ್ರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಣಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ 2 ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಝರಿ ಶಾಲು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೈಗೆ ಹೊದಿಸ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅಲ್ಲ ಈ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಶಾಲನ್ನ ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದಿರಲ್ಲ, ಏನಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಪಾಪ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನನಗದೇನು ಶಾಲು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಗಮನ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಚಳಿ ಅನ್ನೋ ಬಾಧೆ ದೂರ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನಿಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರೋಪಾಸಕರ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಗುಣಾತೀತರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಉದಾಸೀನ ವದಾಸೀನಃ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕಾಶಂಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂಚ ಮೋಹಮೇವಚ ಪಾಂಡವ, ಆ ಸತ್ವಗುಣದ ವಿಷಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಲಿ, ರಜೋಗುಣದ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಮೋಹ ಅನ್ನೋದು ತಮೋಗುಣದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ತಮೋಗುಣದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಯಾವುದೇ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಟ್ರು ಯಾಕೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೋರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಥೆ ಆಗಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನ ಬಾಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಧೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾತೀತ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋ ಪದದಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಈಗ ನಾನು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಪಸರಿಸಿರೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ಆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಈ ವಿಷಯದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯರೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೌದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಇದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣ ವಿಚಾರಗಳು. ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನಂ ವೀತರಾಗಂ ವಿವೇಕಿನಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಂ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀಂ ಸದ್ಗುರು ಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. Thank you. I request our own Professor Nagaraj Paturi to give the summary in English of this Kannada lecture. Nagaraj Paturi ji, please go ahead. Namaste. This young scholar, Vidwan Sandeep Dikshit ji, he gave this talk on the Lakshana of a Jnani, and he started with the explanation of the word Lakshana. And Lakshana, because he's young, he was not able to distinguish between two kinds of idea of Lakshana. There is one idea of Lakshana which is the Lakshana given by the Shastrakara and Lakshana inside the object. In the beginning, he was mentioning the Lakshana as the feature of an object, and later he was coming to the Lakshana as given by Lakshanakara, Shastrakara. The Lakshana as inside the object is defined in the Shastras as a distinct feature of the object which is found only in that object, not in the other objects. That he mentioned, and then he shifted to the Lakshana as found in the
Shastras, Lakshanakara. So the Lakshana given by a Shastrakara as the Lakshana of an object has to, should not have, is not supposed to have three defects, which are Ativyapti, Avyapti, and Asambhava. The definition given should not be over applicable, inapplicable, and partially applicable. These three are defects. And he gave examples of how such definitions of an entity that explain the distinct features of the object exist. After completing his portion of what is Lakshana, then he moved on to the Lakshana of Jnani, and he focused all his talk only on one of the Prasthanatraya works called Bhagavad Gita. And there he was discussing Anubandha Chatushtaya. Anubandha Chatushtaya is a concept in composing Shastric texts in Vedic tradition. Chatushtaya means four. There are four elements, four components which help us to understand the composition of a text or to compose the text properly. They are Vishaya, the topic, Prayojana, the purpose with which the book is being written, Adhikari, the target audience, and Sambandha, the style in which, the method in which the book is being written. Our young Vidwan was taking Vishaya and Prayojana, these two aspects. So there he was saying Jnani as a Vishaya, and what is the purpose of the description of Jnani in Bhagavad Gita were the two aspects that Vidwan Sandeep Dikshitji was attempting to take. There he was trying to tell us that Shankara Bhagavad Pada was through his Bhashya providing these two aspects, Vishaya of the Jnani Lakshana and Prayojana of Jnani Lakshana, through his Bhashya of various portions of Bhagavad Gita where Jnani Lakshana is discussed. Then Sandeep Dikshitji went on to enlist the portions of Bhagavad Gita where Jnani Lakshana is given in the second chapter, in the fourth chapter, in the fifth chapter, in the seventh chapter, in the 12th chapter, and finally in the 14th chapter. In all these chapters of Bhagavad Gita, there comes an occasion where Jnani Lakshana is discussed by Vyasa, the author of Bhagavad Gita, in the form of conversation between Bhagavan and Arjuna. And it is Bhagavan, Paramatman, who is giving us the Jnani Lakshana there. What Sandeep Dikshitji was trying to show us is that while commenting on the words of Bhagavan in certain portions of Bhagavad Gita, Shankara Bhagavad Pada was was helping us to understand the Prayojana of Jnani Lakshana, particularly two such Bhashya statements are very helpful in understanding the Jnani Lakshana, is what he was telling us. They are in the second chapter, while explaining the Sita Prajna Lakshana in the Bhashya, Shankara Bhagavad Pada is telling us that the purpose in explaining the Sita Prajna Lakshana is that we know the target, we know the goal which we have to reach. Not that we are already Jnanis, because
the Jnani Lakshana is being given to us. He was giving the example of an assignment, examination assignment in the colleges. So it is being given to us as a target that we have to reach. So Shankara Bhagavad Pada uses the word sadhana. This description in Bhagavad Gita, in the portion of Sthita Prajna, is a tool, it's an instrument to reach the sadhya, the target that we have to reach, is the explanation given in that portion of Bhagavad Gita, is what Shankara Bhagavad Pada is bringing out. At another place in the fourth chapter's discussion of Jnani Lakshana, in the Bhashya, Shankara Bhagavad Pada is telling us that Jnani Lakshana is not something that is identifiable by others. It is the qualities of Jnani are only self-experienceable. Only a Jnani can experience in oneself. But why then those Jnani Lakshanas are being given? Shankara Bhagavad Pada's answer is that it is for a constant testing in ourselves, constant observing of ourselves and testing us how much we have reached. This young scholar is giving the example of questions in an examination. For the earlier case, he gave the example of assignment. For this case, he is giving the example of questions. So just like the examination questionnaire, examination question paper helps us to check ourselves how much we have reached in the process, these lakshanas help us to check how much we have reached in the process of becoming a jnani. These two answers for prayojana are given by Shankara Bhagavad Pada, is pointed out by the young scholar, and he has been going through the sections of Bhagavad Gita where Jnani Lakshana is described. At various places, it is described in various forms. At one place, Sthita Prajna, at another place, Gunatita, at another place, it is Bhakta, at another place, it is Aksharopasaka. So, in various forms, the same Jnani Lakshana is being discussed in Bhagavad Gita, is what Sandeep Dikshit ji was showing us. During those places, he was bringing out the Gita's ideas of Bhagavad Gita, and then he was adding a sentence that by giving a commentary to those portions, Shankara Bhagavad Pada was helping us. But another place where Sandeep Dikshit ji was bringing in Bhashya is in the Bhashya for the well-known famous shloka, Brahmajnao Brahmana. That for that shloka, when he was explaining, he was saying that Shankara Bhagavad Pada was explaining in his Bhashya that even the karma performed by a jnani is akarma only, because it is all being done as all the activity, the tools of the activity, like the spoons in yajna, and the processor fire into which it is thrown, or the material that is thrown inside the fire, everything is Brahman for the Jnani. So, though he appears to be performing karma, it is akarma only in the case of Jnani, is the explanation given by Bhagavad Pada Shankara in the Bhashya is what Sandeep Dikshit ji was bringing out. In all other occasions, he was discussing the Gita portions only, just adding a sentence that by giving a bhashya to these portions, Shankara Bhagavad Pada is helping us to know the Jnani Lakshana. Thank you. Namaste.
Thank you, Nagaraj Padruji, for an excellent summary of the lecture given by him in Kannada. Krutartha Lakshanani Tani Yani Tani Eva Sadhakasya Sadhanani. Yatnya Sadhyatvad. These two are very important take homes for all the viewer. Since it is Yatnya Sadhyatvad, it is our duty to put all our best efforts to follow in such a way that all the Krutartha Lakshanani are followed by us in our the rest of the lives. Thank you very much. I will. ಸಂದೀಪ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. well summarized. I will close the session by chanting Sandeep Shanti Path. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat Shri Gurubhyo Namaha. Viewer, please come join us in the evening for listening the lecture from Shatavdhani Lalitaditya Ranavaram on poetic eulogies of Jagadguru. 7 p.m. Indian Standard Time. Thank you.